नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि नरेंद्र मोदी करके ही महंगाई इन्नी ज़्यादा हो गई है तो उन्होंने ED CBI का इस्तेमाल करके इलैक्टोरल वोट राही लोगों तो चंदा इकट्ठा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज बिहार च अपना चोण कैंपेन कर रहे हैं तो उन्होंने अपने चोण कैंपेन दौरान RJD ते हमला बोलिया। RJD लालू प्रसाद यादव की पार्टी है तो उन्होंने जंगल राज किया। RJD 90 के दशक च बिहार के विच राज करती सी ते लालू प्रसाद यादव उत्थों के मुख मंत्री सी ते उन्हां दे कार्यकाल नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का जंगल राज कह के नवाजा है। कोरोना के टाइम झूठी मसूरिया देने वाले बाबा रामदेव के मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने माफ़ी देने तो ना कर दी है। उन्होंने अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। बाबा रामदेव के वकील ने कहा सी कि बाबा रामदेव सार्वजनिक माफ़ी मंगण लई तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने गुजरात लोक सभा चोणों वास्ते स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है जिसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ते सत्येंद्र जैन का नाम लिखा है। दस दिए कि इन्हां च 3 जाने जेल च बंद हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ते सत्येंद्र जैन हजे तक जेल च है। अज होम मिनिस्ट्री के ऑफिस की दूजी मंजिल ते अग लग गई है। अग लगन करके उत्थे जरूरी फाइलों और कंप्यूटर सड़ गए ने ते लगातार लोग सोशल मीडिया ते उस वीडियो नूं शेयर करके लिख रहे हैं कि सरकार जान वाली है, इस करके अपने पुराने रिकॉर्ड जला रही है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर ते गोलियां चलाने वाले मामले च पुलिस ने 2 गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार किया है। दोवें घट उम्र दे हन अते बिहार तो बिलोंग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने EVM और वीवीपैट की वोटां का मिलान नूं लाजमी कराने वास्ते पाई गई याचिका ते सुनवाई करने का फैसला लिया है। ये याचिका एक NGO ने पाई सी जिसकी वकालत प्रशांत भूषण करनगे। आम आदमी पार्टी के वड्डे आगू संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल तो एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी पढ़ के सुनाउंदियां कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा तो मैं कोई आतंकवादी नहीं हाँ। राहुल गांधी ने कहा है कि जो उन्होंने सरकार केंद्र च बनी तो वह अग्निपथ स्कीम नूं खारिज कर देणगे अते आर्मी की भर्ती पुराने तरीके नाल परमानेंट ही होया करूगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने अज लोक सभा चोणों वास्ते अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये 11 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की अड्ड लोक सभाओं तो चोण लड़नगे। ये सीगियां अज दी मुख खबरां। हुण करदे आं अपना खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करदे आं पहली खबर तो। पहली वड्डी खबर आई कि कांग्रेस के जनरल सकत्तर रणदीप सुरजेवाला दे चोण कैंपेन ते रोक ला दी है। चोण आयोग ने कहा है कि वो 2 दिनों तक किसी भी किस्म का इलैक्शन कैंपेन नहीं कर सकणगे। उन्होंने मथुरा दे विच एक रैली नूं संबोधित करदिआं हेमा मालिनी ते कमेंट किया सी, जिस तो बाद हेमा मालिनी ने भी उहदा जवाब दिता सी ते इलैक्शन कमीशन ने उहदा नोटिस लैंदिआं कहा सीगा कि ये जिहड़ा कमेंट हैगा रणदीप सुरजेवाला का वो एंटी वूमन है तो उन्होंने ये वापस लेना चाहिए। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने उस तो बाद वो कमेंट वापस ले लिया सी पर उन्होंने इलैक्शन कमीशन ने कार्रवाई करदे होया 2 दिनों तक उन्होंने इलैक्शन कैंपेन ते रोक ला दी है। रणदीप सुरजेवाला हरियाणे तो है गया ते जट्टां वाली सीटां ते जाके वो कैंपेन कर रहे हैं तो हुण 2 दिनों तक वो किसी भी किस्म का कैंपेन नहीं कर सकणगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान च जिहड़ा फस्ट फेज का चोण हैगा 19 अप्रैल नूं होण जा रहा है तो 19 अप्रैल नूं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जाट बहुल सीटां ते जिहड़ी वोटिंग पऊगी तो उन्हां करके ही मैनूं लगदा कि रणदीप सुरजेवाला ते ये रोक लाई गई है क्योंकि ठीक ठाक प्रभाव उन्हां दा जट्टां वाली सीटां ते हैगा ते उन्हां दे रोक लाण दा मतलब ये है कि किते न किते कांग्रेस नूं उन्हां सीटां ते माड़ा मोटा नुकसान हो सकता हैगा। उस तो जिहड़ी अगली खबर हैगी वो अखिलेश यादव बारे है। अखिलेश यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते हमला बोल रहे हैं तो सारे मुल्क की निगाह भी अखिलेश यादव दे टिकी हुई है क्योंकि आपां नूं पता कि उत्तर प्रदेश सब तो ज़्यादा लोक सभा दीआं सीटां हैगियां, उत्थे 80 सीटां पैंदियां ने ते 80 सीटां ते समाजवादी पार्टी कांग्रेस नाल मिल के उत्थे चोण लड़ रही है तो कांग्रेस नूं सिर्फ 11 सीटां दित्तियां हैगियां ते बाकी दीआं सीटां ते खुद चोण लड़ रहे हैं तो उन्हां दी स्थिति हैगी वो भी मजबूत मनी जाती है। तो कहा जा रहा है कि जे वो उत्थे
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 30 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੈਂਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 50 ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਮੰਨ ਸਕਣ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰੂ ਵੰਡਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੰਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ANI ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 37% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ, 63% ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਅੱਡ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਖਨਊ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲੋਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਟ ਫਿਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 90 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਬਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 89 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 91 ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੇ ਖਾਸ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਨ 1999 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2004 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ RSS ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਔਰ ਕਈ ਘੋਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 2005 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰੋਨਿਲ ਵਟੀ
ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ IMA, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੌਪ 4 ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਬਚ ਗਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ BJP ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ 2nd ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਖਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸਾ ਤਸੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜ਼ੁਲਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਚਕਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ EVM ਅਤੇ VVPAT ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ EVM ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ VVPAT ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਦਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ VVPAT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ADR ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਸਥਾ NGO ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਚੀਕਾ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ EVM ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ VVPAT ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਚਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ EVM ਅਤੇ VVPAT ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ EVM ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ CSDS ਦਾ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EVM ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ EVM 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਰਗੀ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਰਗੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ BJP ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਪੂਅਰ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਰੇਸ ਰਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਪੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਅਪਵਰਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ BJP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ BJP ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਨੇ ਆਪਣੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ 7 ਦੀ 7 ਸੀਟਾਂ BJP ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ JNU 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਝੂਠਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ 2019 ਵਾਲਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੈਫਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ CPI ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਲਟ। BJP ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਗਿਰਿਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ RJD ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ
ਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨਿਰਦਲੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਚਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਦੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।